गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज लेक्चर नंबर 14 पाठना एंड तरफ जाइए छे। बराबर क्वेश्चन्स बात करवानी छे वनस्पति में बेवड़ू फलन। बहु महत्वना प्रश्न की चर्चा करवानी छे एटले तमे बराबर ध्यान आपजो। गई कालना लेक्चर्स ने अंदर मैं तमने समझाव्युं हतुं कि बेवड़ू फलन जो आपणे भणવું હોય तो तमने आगळना एक बे प्रश्नों छे तमने याद होवा जोईए। कया प्रश्नों याद होवा जोईए एमनी पण चर्चा करी हती कि लघु बीजाणु जननने अंते आपणे बनाव्युं हतुं परागरज अने महाबीजाणु जननने अंते बनाव्युं छे अंडकनी अंदर भ्रूणपुट। हवे शुं थयुं? भ्रूणपुटनी रचना केवी बनी हती? 7 कोषीय अने 8 कोष केंद्रीय। आज 8 कोष केंद्रों हता एमांथी 3 कोष केंद्रों ऊपर 3 कोष केंद्रों नीचे अने 2 वच्चे गोठवाना हता। जे कोष केंद्रों ऊपर नीचे गोठवाना छे ए हतुं अंड प्रसाधन, जेमनी अंदर शुं थयुं तो के 2 सहायक कोष अने 1 शुं हतो अंडकोष। ज्यारे ज्यारे परागरज आ परागनलिकानो विकास करीने अंडक तरफ जाय छे त्यारे त्यारे कां तो ए द्विकीय अवस्थामां होय अने कां तो ए त्रिकीय अवस्थामां होय। जो परागरज द्विकीय अवस्थामां हशे तो एमनी अंदर एक जनन कोष हशे अने एक वानस्पतिक कोष हशे। पण जो परागरज त्रिकीय अवस्थामां होय तो जनन कोषनुं विभाजन थई जाय ने एमांथी शुं बने 2 नर जन्यु, एटले 2 नर जन्यु छे। हवे अहींयाथी आपणे आगळ बेवड़ा फलननी घटना छे ने ए जोवानी छे। तो लास्ट टाइम मैं तमने समजाव्युं हतुं, फरीथी तमने हूँ आजे पण समजावीश। क्वेश्चन्स लखजो। वनस्पतिमां बेवड़ू फलन समजावो अथवा तो डबल फर्टिलाइजेशन समझाओ, बेवड़ू फलन समझाओ, आवो प्रश्न तमने आवशे। ओके चलो जोजो। आवृतबीजधारी वनस्पति में फलननी घटना अंडकना भ्रूणपुट में थाय छे। आवृतबीजधारी वनस्पति में फलननी घटना अंडकना भ्रूणपुट में थाय छे। तो पहला तो तमने अंडक याद होवुं जोईए। चलो अंडकनी रचनानी आपणे चर्चा करीए तो कि अंडक केवा आकारनुं छे? अंडाकार। केवा आकारनुं छे? अंडाकार। कोनी साथे जोडाणुं? एक दंड साथे। अंडकनी रचना उल्टी छे એટલે આપણે उल्टी દોરશું। एक दंड साथे जोडाणुं। अंडकनी अंदर शुं गोठवाणुं? एक भ्रूणपुट। तो कि 2 अंडक आवरणों छे। अंडकना 2 शुं छे? अंडक आवरणों छे। એટલે એક अंडक आवरण अहींया आम छे અને બીજું अंडक आवरण अहींया आम छे। अहींया शुं छे? अंडछिद्र। अहींया शुं छे? अंडछिद्र। आ शुं छे? भ्रूणपुट। भ्रूणपुटनो विकास केम थयो? मादाजन्युजनकना विकासने अंते। मादाजन्युजनकनो विकास याद करिए तो कि एक कोष जे 4 बने अर्धीकरणने परिणामे, एक सक्रिय थईने 3 नाश थई, एक सक्रिय थई वारंवार एक पछी एक एवा 3 विभाजन पामे छे એટલે 8 कोष केंद्रનું निर्माण थाय, जेमांथी 3 कोष केंद्रो अहींया गोठवाय छे, 3 कोष केंद्रो अहींया गोठवाय छे અને 2 वच्चे गोठवाय छे। ओके आ तो ख्याल छे तमने? अमने शुं नाम आपું? प्रतिध्रुवीय कोष। शुं नाम आपું? प्रतिध्रुवीय कोष। आने शुं नाम आपું? अंडप्रसाधन। अंडप्रसाधन में वच्चे शुं छे? अंडकोष अने 2 शुं छे? सहायक कोष। अमने शुं नाम आपું? द्वितीयक कोष केंद्र। आ भाग छे प्रदेहनो भाग छे। कयो भाग छे? प्रदेहनो भाग छे। आ पण तमने ख्याल छे। बराबर। हवे जो अंडकनी रचना बीजाशयनी अंदर उल्टी होय छे। अंडकनी रचना बीजाशयमां केवी होय छे? उल्टी होय छे। समजावुं छुं तमने। आपणुं बीजाशय आवी रीते आम गोठवानुं छे। हवे आमनी उपर आपणुं बीजाशय गोठवानुं आवी रीते। आ आपणुं बीजाशय छे। परागवाहिनी अने परागासन। आ तमने ख्याल छे। बराबर। आ तमने ख्याल छे। ओके अहींया पुष्पासन छे। हवे स्त्रीकेसर में परागासन, परागवाहिनी, बीजाशय, बीजाशय में अंडक, अंडकनी अंदर भ्रूणपुट। आ बधा प्रश्नों आपणे भणी गया।
મેં તમને કીધું હતું ને, એક પ્રશ્ન આવડશે તો જ તમને બીજો આઈડિયા આવશે. આ ભ્રૂણપૂટને હું અહીંયા એનલાર્જ કરું, આટલા ભ્રૂણપૂટને હું અહીંયા એનલાર્જ કરું છું, આ ભ્રૂણપૂટને કાઢીને હું અહીંયા લઈ જાઉં છું. ચલો, આ ભ્રૂણ મારી પાસે આ ભ્રૂણપૂટ અહીંયા કાઢ્યું છે. 3 કોષ કેન્દ્રોની ગોઠવણી કરું તો આવી રીતે 3 કોષ કેન્દ્રો અહીંયા ગોઠવાના. શું નામ આપવું? આગળ આપ્યું છે, શું નામ આપવું? પ્રતિધ્રુવીય કોષ. શું નામ આપવું? પ્રતિધ્રુવીય કોષ. આ 3 કોષ કેન્દ્રો ઉપરની બાજુએ ગોઠવાયા છે. બાકીના 3 કોષ કેન્દ્રો નીચે ગોઠવાના. પહેલી જ આકૃતિને હું અહીંયા એનલાર્જ કરું છું, જોતા રહેજો. બાકીના 3 કોષ કેન્દ્રો અહીંયા ગોઠવાના. ચલો, ઓકે. વચ્ચે કેટલા કોષ કેન્દ્રો છે? 2. વચ્ચે કેટલા કોષ કેન્દ્રો છે? 2. આમને શું નામ આપવું? અંડ પ્રસાધન. શું નામ આપવું? અંડ પ્રસાધન. આખી આકૃતિ પર ક્વેશ્ચન્સ છે એટલે બરોબર સમજો. અંડ પ્રસાધન. અંડ પ્રસાધનની અંદર એક શું છે? અંડકોષ. વચ્ચેના ભાગે એક શું છે? અંડકોષ. પ્લસ 2 શું છે? સહાયક કોષ. તમને ખ્યાલ છે આ બધું? બરાબર. જે આકૃતિમાં છે ને એ જ મુજબ આપણે લખવાનું છે. વચ્ચે શું છે? દ્વિતીયક કોષ કેન્દ્ર. વચ્ચે શું છે? દ્વિતીયક કોષ કેન્દ્ર. ઓકે, ચલો, આ જ આકૃતિને મેં અહીંયા એનલાર્જ કરી છે. હવે જોજો, ફલનની ઘટના અંડકના ભ્રૂણપૂટમાં થાય છે એટલે મેં ભ્રૂણપૂટને અહીંયા ડ્રો કરી દીધું. કેવી ઘટના થાય? તો કે પરાગાસન પર પરાગરજના સ્થાપન બાદ પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય છે. પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય છે. ક્યારે થાય પરાગ નલિકાનો વિકાસ? પરાગાસન પર પરાગરજનું સ્થાપન થાય પછી તો કે પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય છે. ચલો, આપણે સ્થાપન કરીએ. કોઈ સંગત પરાગરજ અહીંયા આપાત થઈ છે. કોઈ સંગત પરાગરજ આપાત થઈ, એમાંથી એક પરાગરજ છે ને આવી રીતે આમ પરાગ નલિકાનો વિકાસ કરે છે. જ્યારે આ પરાગ નલિકાનો વિકાસ કરે ત્યારે તો કે કાં તો દ્વિકોષીય અવસ્થા હોય અને કાં તો કેવી હોય? ત્રિકોષીય અવસ્થા હોય. મોટાભાગે 60% આવૃતબીજધારી વનસ્પતિમાં પરાગરજનો વિકાસ કેટલા કોષીય અવસ્થામાં થાય છે? દ્વિકોષીય અવસ્થામાં થાય છે. આવું આપણે જોઈ ગયા. આ દ્વિકોષીય અવસ્થામાંથી નાનો કોષ કયો છે? જનન કોષ. કયો કોષ છે? જનન કોષ. અને મોટો કયો છે? વાનસ્પતિક કોષ. ઓકે, હવે શું કીધું? પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય. આ પરાગ નલિકા અંડક સુધી પહોંચે છે. આ પરાગ નલિકા ક્યાં સુધી પહોંચે? અંડક સુધી. ચલો, જો આપણે એમને અંડક સુધી પહોંચાડીએ છીએ, આવી રીતે પરાગ નલિકા આવે છે અંડક સુધી. ક્યાં સુધી આવે? અંડક સુધી આવે એટલે કે અંડ છિદ્ર તરફ જાય છે. અહીંયા એક છિદ્ર છે, અહીંયા સુધી ગઈ અંડ છિદ્ર તરફ. ઓકે, તો અહીંયા 2 જે કોષ છે, જનન કોષ અને વાનસ્પતિક કોષ આવ્યા. જ્યારે પરાગ નલિકા અંડ છિદ્રની નજીક પહોંચે ત્યારે જનન કોષ છે ને એમનું વિભાજન થાય એટલે એમાંથી શું છૂટા પડે? 2 નરજન્યુ. અને એક આપણી પાસે પાછળ કયો કોષ હોય છે? વાનસ્પતિક કોષ. ચલો, હવે જોજો તો કે આ પરાગ નલિકા અંડ છિદ્રમાંથી અંડકમાં પ્રવેશે. ક્યાં પ્રવેશે? અંડકમાં પ્રવેશે છે. અંડ છિદ્રમાંથી ક્યાં પ્રવેશે? અંડ છિદ્રમાંથી અંડકમાં પ્રવેશે છે. હવે જોજો, આ દરમિયાન પરાગ નલિકામાં 2 નરજન્યુ અને એક વાનસ્પતિક કોષ હાજર હોય છે. 2 નરજન્યુ અને એક શું છે? વાનસ્પતિક કોષ હાજર છે. ઓકે, ચલો, હવે જોજો, અંડકમાં પ્રવેશ બાદ 2 નરજન્યુમાંથી
બે નરજન્યુમાંથી યાદ રાખજો અંડકમાં પ્રવેશ બાદ બે નરજન્યુમાંથી એક અંડકોષ સાથે જોડાય છે, પણ અંડકમાં પ્રવેશ થાય એટલે અંડકમાં પ્રવેશ બાદ તો કે સહાયક કોષનું વિઘટન થશે। જેવી નલિકા અંદર પ્રવેશે એટલે સહાયક કોષનું વિઘટન થાય। સહાયક કોષનું શું થાય? વિઘટન થાય। એટલે આ નલિકામાં અંદર પ્રવેશે એટલે બે સહાયક કોષ તૂટશે। આ બે સહાયક કોષ તૂટ્યા એટલે એમની અંદરથી હવે આપણે અહીંયા ડ્રો કરશું, એમની અંદરથી કોષ રસ મુક્ત થયો। શું મુક્ત થયો? કોષ રસ। તો કે સહાયક કોષનું વિઘટન થાય અને કોષ રસ મુક્ત થાય। શું થાય? કોષ રસ મુક્ત થાય। હવે જોજો કોષ રસ મુક્ત થયો એમાંથી તો કે બે નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય છે। કોનું જોડાણ થયું? એક નરજન્યુ અને અંડકોષનું। એટલે આ જે નલિકા અંદર આવી એમાંથી એક નરજન્યુ અહીંયા જોડાણો એટલે એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય છે। અંડકોષ કેવો હતો? એકકીય। એમાંથી હવે કેવો બન્યો? દ્વિકીય। તો બે નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય અને બંને જોડાય અને સંયુગ્મન બનાવે। શું બનાવે? સંયુગ્મન બનાવે અથવા તો યુગ્મન જ બનાવે। સંયુગ્મન અથવા તો શું બનાવે છે? યુગ્મન જ। બાકીનો નરજન્યુ છે ને કોષ રસની અંદર વહન પામે। બાકીનો નરજન્યુ કોષ રસની અંદર વહન પામે એટલે લખવાનું કે બીજો નરજન્યુ દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય। બીજો નરજન્યુ કોની સાથે જોડાણો? દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે, જે ઓલરેડી બે કોષ કેન્દ્રો તો ધરાવતા જ હતા। હવે એમની અંદર બે નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ અહીંયા પ્રવેશો તો દ્વિકીય કોષ કેન્દ્રની રચના કેવી થઈ ગઈ? ત્રિકીય। એટલે બીજો નરજન્યુ દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાઈને બરોબર યાદ રાખજો ત્રિકીય રચના બનાવે। શું બનાવે? ત્રિકીય રચના બનાવે। આ ત્રિકીય રચનાને પ્રાથમિક ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્ર કહેવાય। શું કહેવાય? ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કોને? તો કે આ ત્રિકીય રચનાને। તો હવે અહીંયા શું થયું? સંયુગ્મન થઈ ગયું। અહીંયા શું થયું? સંયુગ્મન થઈ ગયું અને અહીંયા શું બની ગયું? ત્રિકીય રચના, પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર, જેને PEN પણ કહેવાય। શું કહેવાય? PEN, પ્રાથમિક ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્રને અંગ્રેજીની અંદર શું કહેવાનું? PEN। PEN એટલે શું થયું? પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ। પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ। તો બે નરજન્યુનું એક સાથે જોડાણ થયું છે। બરોબર યાદ રાખજો, બે નરજન્યુનું એક સાથે જોડાણ થયું। કેવી રીતે થયું? એક અંડકોષ સાથે જોડાણો અને બીજો દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાણો। એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાઈને શું બનાવે? સંયુગ્મન બનાવે। જ્યારે બીજો નરજન્યુ દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાઈને શું બનાવે? ત્રિકીય રચના, જેને શું કહેવાનું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્ર, PEN, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ। હવે જોજો તો કે આમ પરાગરજના બે નરજન્યુનું એક સાથે ફલન થતું હોવાથી આવા ફલનને શું કહેવાય છે? બેવડું ફલન અથવા તો ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન। આવા ફલનને શું કહેવાય? બેવડું ફલન। ઓકે, તો આકૃતિની અંદર તમારે એક જ આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે। જે લખ્યું છે એ જ ડ્રો કરવા, એ જ જે દોર્યું છે એ જ લખવાનું છે અને જે લખ્યું છે એ જ તમારે દોરવાનું છે। શું કીધું? પહેલા
તો કે ફલનની ઘટના અંડકના ભ્રૂણપુટમાં થાય છે. તમારે આખું લખતું જવાનું. ફલનની ઘટના ક્યાં થાય છે? અંડકના ભ્રૂણપુટમાં. તો કે આખું સ્ત્રીકેસર છે. સ્ત્રીકેસરની અંદર પરાગાસન, પરાગનલિકા, બીજાશય ગોઠવાણા, બીજાશયની અંદર અંડક ગોઠવાણું, અંડકની અંદર ભ્રૂણપુટ ગોઠવાણું. આ બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણે આગળ જોઈ ગયા. એ તમને આવડતા હોય તો આ પ્રશ્ન સમજાવવો જ ના પડે, એમને આવડી જાય. હવે અહીંયા શું થયું? પરાગરજનું સ્થાપન થયું. એટલે સૌ પ્રથમ પરાગાસન પર પરાગરજનું સ્થાપન થાય, એમાંથી પરાગનલિકાનો વિકાસ થાય. જ્યારે પરાગનલિકાનો વિકાસ થાય ત્યારે એમની અંદર આવેલી પરાગરજ કાં તો દ્વિકોષીય હોય અને કાં તો ત્રિકોષીય હોય. જો દ્વિકોષીય હોય, મોટાભાગની 60% આવૃત બીજધારીમાં કેવી હોય? દ્વિકોષીય. તો એક જનન કોષ હોય અને બીજો વાનસ્પતિક કોષ અથવા તો નાલ કોષ હોય. પરાગનલિકાનો વિકાસ થઈ અંડછિદ્ર તરફ, તો કે અંડકમાં દાખલ થાય છે. જ્યારે પરાગનલિકા અંડકમાં દાખલ થાય, અંડકમાં પ્રવેશે ત્યારે 2 નરજન્યુ હોય અને એક એમની અંદર શું હોય? વાનસ્પતિક કોષ. તો કે અંડકમાં પરાગનલિકાનો પ્રવેશ થાય એટલે સહાયક કોષનું તરત જ શું થઈ જાય? વિઘટન થાય છે અને એમાંથી કોષરસ શું થઈ જાય? મુક્ત થઈ જાય છે. 2 નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ હવે ત્યાં અંડકોષ છે એમની સાથે જોડાશે અને શું બનાવશે? યુગ્મનજ બનાવશે. અને બીજો નરજન્યુ દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાશે અને શું બનાવશે? પ્રાથમિક ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્ર, PEN, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ. આમ પરાગરજના 2 નરજન્યુનું એક સાથે જોડાણ થવાથી આવું ફલન કેવું છે? બેવડું ફલન. ઓકે, હવે આ તો બની ગયું. એક બાજુ યુગ્મનજ બન્યું ને એક બાજુ PEN બન્યું. હવે પશ્વફલનની ઘટના, આના પછીની ઘટનામાં શું જોવા મળશે? તો કે બેવડા ફલનના અંતે બનતા યુગ્મનજમાંથી ભવિષ્યમાં નવા ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય. યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય અને PEN માંથી, પ્રાથમિક ભ્રૂણ પોષ કોષ કેન્દ્રમાંથી ભ્રૂણ પોષનું નિર્માણ થાય છે. કોનું નિર્માણ થાય છે? ભ્રૂણ પોષનું નિર્માણ થાય. તો ફલનની ઘટના અહીંયા સુધી થઈ ગઈ. હવે આગળ કેવો વિકાસ થશે? તો કે આગળ જે જોડકું બન્યું છે 2 કોષ કેન્દ્ર વાળું યુગ્મનજ બન્યું, આમાંથી તો કે આગળની ઘટનામાં ભ્રૂણ બનશે અને આમાંથી શું બનશે? ભ્રૂણ પોષ બનશે. શું બનશે? ભ્રૂણ પોષ. જ્યાં સુધી ભ્રૂણ પોષનું નિર્માણ થતું રહેશે ત્યાં સુધી ભ્રૂણને પોષણ મળતું રહેશે અને ત્યાં સુધી ભ્રૂણ જીવિત રહેશે. એટલે આગળના બંને ક્વેશ્ચન્સ આવશે કે ભ્રૂણ પોષ સમજાવો અને ભ્રૂણનું નિર્માણ સમજાવો. એક પ્રશ્ન ખ્યાલ પડશે તો જ તમને બીજો પ્રશ્ન આઈડિયા આવશે. ઓકે, તો હવે જોજો, ભ્રૂણ પોષ કેમાંથી બનાવવાનો છે? PEN માંથી, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસમાંથી, પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્રમાંથી બનાવવાનો. અને ભ્રૂણ કેમાંથી બનાવવાનું છે? સંયુગ્મનમાંથી. તો હવે તમને એ ખબર પડવી જોઈએ કે PEN કેમાંથી બન્યું અને યુગ્મનજ કેમાંથી બન્યું. PEN કેમાંથી બન્યું? તો કે દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે એક નરજન્યુ જોડાણો એટલે ત્રિકીય રચના બની જે PEN. યુગ્મનજ કેમાંથી બન્યું? તો કે 2 નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાણો એટલે શું બન્યું? યુગ્મનજ. ઓકે, તો આ વાત કરી છે બેવડા ફલનની. તમારે અહીંયા સુધી બેવડા ફલનની અંદર લખવાનું થશે. તો આ ચર્ચા કરી બેવડા ફલનની. હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભાઈ PEN માંથી ભ્રૂણ પોષ કેમ બને અને સંયુગ્મનમાંથી ભ્રૂણ કેમ બને. ત્રણેય ક્વેશ્ચન્સ મહત્વના છે. આ પ્રશ્ન તમે IMP કરજો, બેવડું ફલન સમજાવો આકૃતિ સાથે. એક જ આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે. આ તો મેં તમને સમજાવવા માટે ડ્રો કરી છે. સમજાઈ ગયું? બેવડું ફલન શું? એકદમ નાનો પ્રશ્ન છે. અંડકના ભ્રૂણપુટમાં થાય, પરાગરજનું સ્થાપન થયું, પરાગનલિકા અંદર પ્રવેશી, સહાયક કોષનું વિઘટન થયું, 2 નરજન્યુમાંથી એક અંડકોષ સાથે જોડાણો અને બીજો ક્યાં જોડાણો? દ્વિકીય કોષ કેન્દ્ર સાથે. ભવિષ્યની અંદર યુગ્મનજમાંથી શું બનાવવાનો છે? ભ્રૂણ. અને PEN માંથી શું બનાવવાનું છે? ભ્રૂણ પોષ. એટલે આપણો આગળનો ક્વેશ્ચન આવશે કે ભ્રૂણ પોષ સમજાવો. કયો પ્રશ્ન આવશે? ભ્રૂણ પોષ સમજાવો. તો ભ્રૂણ પોષ કેમાંથી બનાવવાનો છે? PEN માંથી. તો આ પ્રશ્નની ચર્ચા હવે કરીએ.
चलो तो આગળનો પ્રશ્ન કયો યાદ રાખવાનો છે? ભ્રૂણ કોષની ઘટના સમજાવો. બરોબર, વાત કરીએ ભ્રૂણ કોષની ઘટના કેવી હોય. બરાબર, તો બીજો પ્રશ્ન લખજો, ભ્રૂણ કોષ સમજાવો. કેમાંથી બન્યું છે? આપણે ઉપર પ્રશ્ન લખી નાખીએ એટલે સમજવો સહેલો પડે. કેમાંથી બન્યું છે? PEN માંથી. ચલો ક્વેશ્ચન્સ લખજો. ભ્રૂણ કોષ સમજાવો. બરાબર, ભ્રૂણ કોષ સમજાવો. ચલો જોજો ભ્રૂણ કોષ માટે. તો કે ભ્રૂણ કોષ ભ્રૂણને પોષણ આપે છે. ભ્રૂણ કોષ શું કરે? ભ્રૂણને પોષણ આપે છે. તો કે ભ્રૂણ કોષનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? તો કે ફલનને અંતે, બેવડા ફલનને અંતે બનતા PEN એટલે શું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર. કેટલા કોષ કેન્દ્ર વાળી રચના છે? 3. બરાબર, PEN કેવી રચના છે? ત્રિકીય. PEN માંથી વારંવાર વિભાજન થવાથી અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રનું નિર્માણ થાય. અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રોનું નિર્માણ થાય છે. બરોબર, યાદ રાખજો. શું થયું? તો કે આ જે ભાગ છે, આટલા ભાગને આપણે અહીંયા ડ્રો કરીએ તો આપણી પાસે આવી રચના હતી. કેટલા કોષ કેન્દ્ર હતા? 1, 2 અને 3. તો કે ફલનને અંતે આ જે રચના છે આ PEN છે, પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર. એમનું શું થયું? વારંવાર વિભાજન થાય એટલે અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો બને. એટલે અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો બને. 1 માંથી 2, 2 માં 4, આવી રીતે દરેક 3 કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થયું તો શું બન્યા? અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો. આ કોષ કેન્દ્રો જોડાય તો શું બની જાય? ભ્રૂણ કોષ પેશી. કોષ કેન્દ્ર જોડાય તો શું બની જાય? ભ્રૂણ કોષ પેશી. તો કે આ અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો છે. બરોબર, હવે જોજો તો કે આ કોષ કેન્દ્રો ભ્રૂણ કોષ પેશીનું નિર્માણ કરે. આ કોષ કેન્દ્રો કોનું નિર્માણ કરે? ભ્રૂણ કોષ પેશીનું નિર્માણ કરે. તો કે ભ્રૂણ કોષને આ જે પેશી છે ને એ 2 ભાગમાં વિભાજિત કરે. ભ્રૂણ કોષને પેશી છે ને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરે. કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ અને બીજો છે ને કોષીય ભ્રૂણ કોષ. એક કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ અને બીજો કેવો છે? કોષીય ભ્રૂણ કોષ. તો કે કેવી રીતે? તો કે જ્યારે અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રોનું નિર્માણ થાય, બરોબર, ત્યારે હજી કોષ દિવાલ બનતી નથી. તો કે મુક્ત કોષ કેન્દ્રો કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ હોય. મુક્ત કોષ કેન્દ્રો વિભાજન થવાથી જે હજારો કોષ કેન્દ્રો બન્યા એ મુક્ત કોષ કેન્દ્રો કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ છે. અને તેમના પર કોષ દિવાલના નિર્માણ બાદ તે કોષીય ભ્રૂણ કોષ છે. કોષ દિવાલનું નિર્માણ થાય તો કયો ભ્રૂણ કોષ છે? કોષીય. એટલે શું થયું? હજારો કોષ કેન્દ્રો બન્યા તો આ કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ. પછી ધીમે ધીમે શું થશે? એમના પર કોષ દિવાલનું નિર્માણ થશે. પેશી એક જ રહેશે પણ કોષો જુદા જુદા બની જશે. ત્યારે આવો જે છે એને શું કહેવાનો? કોષીય. શું કહેવાનો? કોષીય. આ કેવો હતો? કોષ કેન્દ્રીય. એક્ઝામ્પલ આપું તમને, એક ઉદાહરણ લખવાનું. ઉદાહરણ: કાચા નાળિયેરનું પાણી. જો કાચા નાળિયેરનું પાણી છે ને એ કોષ કેન્દ્રીય છે. કાચા નાળિયેરનું પાણી કેવું છે? કોષ કેન્દ્રીય છે. અને કાચા નાળિયેર ઉપર આવેલો સફેદ ગર કે માવો મલાઈ, બરોબર, એ કોષીય છે. એક એવો ભ્રૂણ કોષ છે કોષીય. બંને ભ્રૂણ કોષ નાળિયેરના ભ્રૂણને પોષણ આપે. એટલે તમે નાળિયેરનું અંકુરણ કરો તો એમાંથી નાળિયેરી બને છે. કારણ શું છે?
તો કે એમની અંદર આવેલું પાણી જે કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષ છે અને એમની ઉપર આવેલો સફેદ માવો કે ગર એ કેવો છે કોષીય ભ્રૂણપોષ છે. ઓકે, હવે આટલું જ તમારે ભ્રૂણપોષમાં લખવાનું કે ભાઈ ભ્રૂણપોષ ભ્રૂણને પોષણ આપે. પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્રમાં વારંવાર વિભાજન થવાથી અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો બને જે બે પ્રકારના ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ કરે, કોષ કેન્દ્રીય અને કોષીય ભ્રૂણપોષ. કોષ કેન્દ્રીય મુક્ત કોષ કેન્દ્રોવાળો હોય અને કોષીય કોષ દિવાલવાળો હોય. કાચા નાળિયેરનું પાણી કોષ કેન્દ્રીય છે, એમના પર આવેલો સફેદ ગર કે માવો જે કેવો છે કોષીય. હવે આ સંપૂર્ણ ભ્રૂણપોષ છે ને તો કે ઘણી વખત ભ્રૂણના પોષણમાં ભ્રૂણપોષ સંપૂર્ણ વપરાઈ જાય. સંપૂર્ણ શું થાય? વપરાઈ જાય. આપણે 11માં જોયું હતું. તો આવા બીજને આપણે શું કીધું હતું? ભ્રૂણપોષી. શું કીધું હતું? ભ્રૂણપોષી. આવા બીજને શું કીધું હતું? ભ્રૂણપોષી. કેટલાક ભ્રૂણની અંદર તો કે ભ્રૂણના પોષણમાં ભ્રૂણપોષ ચીર લગ્ન રહે, વપરાતો નથી. કેવો રહે? ચીર લગ્ન રહે. તો આવા બીજને આપણે શું કીધું હતું? અભ્રૂણપોષી. શું કીધું હતું? અભ્રૂણપોષી. યાદ છે તમને? તો કે ભ્રૂણપોષી બીજ અને અભ્રૂણપોષી બીજ. તો જો ભ્રૂણપોષ ભ્રૂણના વિકાસમાં સંપૂર્ણ વપરાઈ જાય ને તો કેવું થયું? ભ્રૂણપોષી. અને ના વપરાય ને તો કેવું થયું? અભ્રૂણપોષી. હવે આપણે 11મા ધોરણની અંદર જોઈ ગયા છીએ કે ભાઈ ભ્રૂણપોષીની અંદર કોણ કોણ આવશે અને અભ્રૂણપોષીની અંદર કોણ કોણ આવશે. તો કે ભ્રૂણપોષીની અંદર ઉદાહરણ યાદ રાખવાના છે. વટાણા છે, બરોબર, મગફળી છે. આ જે ઉદાહરણો છે એ તો કે ભ્રૂણપોષીની અંદર આવશે. એમાં શું થાય છે? ભ્રૂણપોષ સંપૂર્ણપણે વપરાઈ જાય છે. એટલે વટાણા છે, મગફળી છે અને વાલ જેવા ઉદાહરણો એમની અંદર આવશે. જ્યારે અભ્રૂણપોષી બીજની અંદર તો કે મકાઈ છે, દિવેલા છે અને નાળિયેર છે. આમની અંદર છે ને ભ્રૂણપોષ વપરાતો નથી. તો કે મકાઈ છે, દિવેલા છે અને નાળિયેર છે. ઓકે, તો આ વાત કરી છે ભ્રૂણપોષની. ચલો 2 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. 2 પ્રશ્નો મહત્વના છે. બેવડું ફલન સમજાવો. બેવડા ફલનને અંતે આપણે તો કે શું બનાવ્યું? PEN પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ બનાવ્યું અને બીજું શું બનાવ્યું? સંયુગ્મન બનાવ્યું. દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે એક નરજન્યુ જોડાય એટલે બનશે PEN અને બીજો નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય એટલે બને છે સંયુગ્મન. PEN માંથી શું બનાવ્યું? ભ્રૂણપોષ. PEN માંથી શું બનાવ્યું? ભ્રૂણપોષ. હવે આપણે આગળના પ્રશ્નમાં સંયુગ્મનમાંથી શું બનાવવાનું છે? ભ્રૂણ. તો ભ્રૂણપોષ PEN માંથી બન્યું. PEN એટલે શું થયું? પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્રો. વારંવાર વિભાજન થાય અને આવી રીતે ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ થાય છે. હવે આપણે ભ્રૂણનો પ્રશ્ન છે ને થોડો મોટો છે, પછી ચર્ચા કરીએ. પહેલા આપણે ભ્રૂણપોષ અને બેવડું ફલન બંને છે ને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ જાય. એટલે હવે બધા ટેક્સ્ટ બુક કાઢજો, એમાંથી આપણે જોતા જઈએ. કઈ રહી ગયું હોય તો એમની ચર્ચા કરીએ. ચલો ટેક્સ્ટ બુક કરજો. 34 નંબરના પેજ પર આપ્યું છે બેવડું ફલન. ચલો જોતા જઈએ બેવડા ફલનની અંદર શું કીધું છે. ચલો બેવડું ફલન ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન. IMP પ્રશ્ન કરજો, તમને આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે. ચલો જો 2 પૈકી એક સહાયક કોષમાં પ્રવેશ બાદ ડિરેક્ટ આપી દીધું છે કે 2 પૈકી એક સહાયક કોષનો પ્રવેશ થયો. એનો મતલબ શું થયો કે તમે જાણો છો કે 2 પૈકી એટલે કોણ? 2 પૈકી એટલે કોણ? તો કે નરજન્યુ. કોણ આવશે? નરજન્યુ. તો 2 પૈકી નરજન્યુમાં તો કે સહાયક કોષમાં પ્રવેશ બાદ શું કીધું? પરાગનલિકા 2 નરજન્યુઓને સહાયક કોષના કોષ રસમાં શું કરે છે? મુક્ત કરે છે. મેં તમને કીધું ને કે જ્યારે પરાગનલિકાનો અંડકમાં પ્રવેશ થાય છે એ જ સમય દરમિયાન સહાયક કોષનું શું થઈ જાય છે મિત્રો? વિઘટન થાય. એટલે 2 સહાયક કોષના વિઘટનને પરિણામે કોષ રસ મુક્ત થાય છે અને આ જ કોષ રસમાં તો કે 2 નરજન્યુઓ મુક્ત થાય છે. જો 2 નરજન્યુમાંથી એક નરજન્યુ અંડકોષ તરફ વહન પામે અને તેના કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે. આમ સંયુગ્મન પૂર્ણ થાય છે.
એટલે બે નરજન્યુમાંથી તો કે એક નરજન્યુ કોની સાથે જોડાય? અંડકોષ સાથે. અંડકોષ સાથે જોડાઈને શું બનાવે છે? યુગ્મનજ. શું બનાવે? યુગ્મનજ અથવા તો સંયુગ્મન, જેને પરિણામે દ્વિકીય કોષ યુગ્મનજ સર્જાય છે. ઓકે, ચલો. અને બીજો નરજન્યુ, અન્ય નરજન્યુ છે એ ભ્રૂણપૂટના મધ્યમાં આવેલા દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર તરફ પ્રયાણ કરી તેની સાથે જોડાઈને ત્રિકીય રચના, કેવી રચના બનાવે? ત્રિકીય, જેને શું કહેવાનું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર એટલે કે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ PEN નું નિર્માણ કરે. એટલે જો 3 કોષ અહીંયા હતા, 3 કોષ અહીંયા હતા. આ નીચેનો ભાગ હોય, આ ઉપરનો ભાગ હોય. આ તો પ્રતિધ્રુવીય કોષ છે જ. આ બે સહાયક કોષનું વિઘટન થયું, એક આની સાથે જોડાણો એટલે શું બન્યું? યુગ્મનજ. ને બીજું આની સાથે જોડાણો એટલે શું બન્યું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર PEN બન્યું. ઓકે, ખ્યાલ પડી ગયો? તો કે આમ 3 એકકીય કોષ કેન્દ્રના જોડાણથી કેવું જોડાણ બન્યું? ત્રિકીય, ટ્રિપલ ફ્યુઝન બન્યું. બરાબર? આગળ કેવું બન્યું છે? દ્વિકીય જોડાણ. અહીંયા કેવું બન્યું? ત્રિકીય. તો કે સંયુગ્મન અને ત્રિકીય જોડાણ બે પ્રકારના જોડાણ ભ્રૂણપૂટની અંદર થાય છે. તેથી આવા ઘટનાને શું કહેવાનું? બેવડું ફલન. બે એકીયારે ઘટના બને એટલે બેવડું ફલન કીધું. સપુષ્પી વનસ્પતિની આ એક અજોડ ઘટના છે. હવે તમને બેવડું ફલન પૂછે, તમારે આગળનું ચેપ્ટર માનવમાં ફલન આપ્યું, એ કંઈ આમાં લખવાનું છે નહીં, કેમ કે બેવડું ફલન માત્ર સપુષ્પી વનસ્પતિની અંદર જોવા મળે છે. ચાલો, મધ્યસ્થ કોષ ત્રિકીય રચના બાદ પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્રમાંથી તો કે એમની અંદર પરિણમે છે અને ભ્રૂણ કોષનો વિકાસ થાય છે. એટલે PEN શું બનશે? ભ્રૂણ. અને યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણ કોષ અને યુગ્મનજમાંથી શું બનશે? ભ્રૂણ. ઓકે, સમજાઈ ગયું? આટલું જ લખવાનું છે. એક આકૃતિ દોરવાની છે, પણ મુદ્દા સહિત લખજો. આ એક જ આકૃતિ દોરવાની છે. આ તો ભ્રૂણની રચના આપી છે, તમારે આ એક જ આકૃતિ દોરવાની છે. ચલો, પશ્વ ફલનની ઘટનાઓ. તો કે બેવડા ફલનને અનુસરીને ભ્રૂણકોષ અને ભ્રૂણનો વિકાસ થવાથી પુખ્તતાએ અંડક કે અંડકોમાંથી ધીમે ધીમે બીજ બનશે અને અંડાશયનું ફળમાં રૂપાંતરિત થશે. આ સમગ્ર ઘટનાને શું કહેવાય? પશ્વ ફલનની ઘટના. ચલો જોજો, પહેલો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે ભ્રૂણકોષ. કયો પ્રશ્ન આપ્યો છે? ભ્રૂણકોષ. પછી ભ્રૂણનો વિકાસ આપ્યો છે. ચલો, ભ્રૂણકોષ માટે ચર્ચા કરીએ. ભ્રૂણકોષ એન્ડોસ્પર્મ. તો કે ભ્રૂણકોષનો વિકાસ ભ્રૂણ વિકાસને આગળ વધારે. એટલે ભ્રૂણકોષ હોય તો જ ભ્રૂણનો વિકાસ આગળ વધે. શા માટે? ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તો લખજો કે ભ્રૂણકોષ ભ્રૂણના સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન પોષણ પૂરું પાડે છે. ભ્રૂણકોષ શું આપે? પોષણ પૂરું પાડે છે. ચલો આગળ, પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ એટલે PEC. જો PEC એટલે શું થયું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ, પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ સેલ. અને PEN એટલે શું થયું? પ્રાથમિક ભ્રૂણ કોષ કેન્દ્ર, ન્યુક્લિયસ એટલે કોષ કેન્દ્ર. PEC એ કોષ છે અને PEN શું છે? કોષ કેન્દ્ર. આ કોષનું વારંવાર વિભાજન થવાથી કોષ વિભાજન પામશે. PEC વિભાજન પામે તો ઓલરેડી PEN વિભાજન પામશે, કેમ કે કોષનું વિભાજન ત્યારે જ થાય, પહેલા કોષ કેન્દ્ર પછી કોષ રસ. તો વારંવાર વિભાજન પામીને ત્રિકીય ભ્રૂણ પેશીનું નિર્માણ કરશે. એટલે ઘણા બધા કોષ કેન્દ્રો જોડાશે એટલે શું બનશે? ભ્રૂણ પેશી. આ પેશીમાં કોષોની અંદર ખોરાક છે ને એ સંચિત હોય છે, સમૃદ્ધ હોય છે, ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે અને વિકસતા ભ્રૂણને શું પૂરું પાડે છે? પોષણ પૂરું પાડે છે. ચલો, ભ્રૂણ કોષના વિકાસમાં સામાન્ય પ્રકારોમાં PEN એટલે પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ વારંવાર કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન કરી મોટી સંખ્યામાં કોષ કેન્દ્રોનું નિર્માણ કરે છે. ભ્રૂણ કોષના વિકાસની આ અવસ્થાને શું કહેવાય? મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણકોષ. એટલે ભ્રૂણકોષના બે પ્રકાર છે, એમાંથી પહેલો પ્રકાર છે કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણકોષ. ત્યારબાદ એમની અંદર શું થાય છે? કોષ દિવાલનું નિર્માણ થાય, એને શું કહેવાનું? કોષીય ભ્રૂણકોષ. એટલે ત્યાર પછી ભ્રૂણકોષ કેવો બને? કોષીય. તો ભ્રૂણકોષના બે પ્રકાર, કોષ કેન્દ્રીય અને કોષીય. કોષીય સંરચના પહેલા અસંખ્ય મુક્ત કોષ કેન્દ્રોનું નિર્માણ થાય છે.
આ કોષ કેન્દ્રો છે ને મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ છે. ઉદાહરણ આપ્યું કાચા નાળિયેરનું પાણી, તો કે નાળિયેરથી તમે પરિચિત છો, એ બીજું કશું જ નથી. શું છે? મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણ કોષ છે. હજારો કોષ કેન્દ્રનું બનેલું હોય, તેમની ફરતે આવેલો સફેદ ગર કે માવો કેવો છે? કોષીય ભ્રૂણ કોષ છે. સમજાય છે? બરાબર. આગળ શું કીધું? વિકસિત ભ્રૂણ દ્વારા બીજના વિકાસ પૂર્વે જ ભ્રૂણકોષ કેટલાક બીજમાં સંપૂર્ણ રીતે વપરાઈ જાય છે, તો એમને કહેવાનું ભ્રૂણ પોષી બીજ. કેવું કહેવાનું? ભ્રૂણ પોષી. આપણે 11માં ભણી ગયા. એમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? વટાણા, વાલ ને મગફળી. જો ભ્રૂણકોષ ચીર લગ્ન રહે, વપરાય નહીં, તો અભ્રૂણ પોષી બીજ. એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? દિવેલા અને નાળિયેર. અને એક લખજો મકાઈ. બરાબર. દિવેલા, નાળિયેર અને મકાઈ. ચલો, બીજા અંકુરણ દરમિયાન તો કે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આગળ વાત કરી છે કે દિવેલા, વટાણા, વાલ, મગફળી વગેરે બીજના દરેક ભ્રૂણકોષને ચકાસો અને જાણો કે ધાન્ય, ઘઉં, ચોખા અને મકાઈના ભ્રૂણકોષ ચીર લગ્ન છે કે નહીં. આપણે પ્રયોગ કરવાનું કીધું છે, તો આપણને પ્રયોગ કરવાનું કીધું છે એટલે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જો ઘઉં અને ચોખા છે ને એ ભ્રૂણપોષી છે. કેવા છે? ભ્રૂણપોષી. અને મકાઈ છે ને એ અભ્રૂણપોષી છે. મકાઈ એવું દર્શાવવાનું છે, અભ્રૂણપોષી. ઓકે. આકૃતિઓ એની છે ને એટલે ડ્રો કરવાની નથી. આજના તમારે 2 પ્રશ્ન લખવાના, બેવડું ફલન સમજાવો અને ભ્રૂણકોષ સમજાવો. હવે આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે ભ્રૂણના નિર્માણની ચર્ચા કરશું. એ પણ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. તો આજના બંને પ્રશ્ન વ્યવસ્થિત રીતે તમારે સેટ નોટની અંદર લખી લેવાના છે. ઓકે.